मुवाग्रा महाराजा वीर विक्रम आरंभ करेছিল। इन्होंने शुरू किया था क्योंकि हम लोगों का वंश योद्धा वंश है। आप लोग इसीलिए अभी तक अपने राइट्स के लिए आप लड़ाई करते हैं, इसीलिए हम लोग अभी तक हैं। भविष्य में भी आप ही लोग अपने देश का रक्षा करेंगे। आप ही लोग हमारे कल्चर को, हमारे संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारा इकोनॉमी को, इकोनॉमी व्हाट इज इन हिंदी और बांग्ला क्या बोलते हैं? अर्थनीति को भी बढ़ाएंगे। इसीलिए कल हमारे महाराज वीर विक्रम के पुत्र, जिन्होंने राज्य को संभाला बहुत छोटे उम्र में, और महारानी राजमाता कांचन प्रभा ने उनके तरफ से भारत सरकार के साथ संधि किया और हम लोग भारत का एक अंश बन गए। कल महाराजा मेरे स्वर्गीय महाराजा किरीट विक्रम किशोर देव बर्मन माणिक्य बहादुर का मुवाग्रा का जन्म हुआ था और उस तिथि के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमको जल्दी जाना होगा। हमारा इस बार महाराजा ने बहुत कुछ किया मगर वो चुपचाप, ज्यादा बोलते नहीं। उन्होंने दान भी बहुत किया। तो मुझे लगता है कि कल पहली बार हम उनके जन्मदिन के उपलब्ध में हम झूम, जो कृषि झूम करते हैं, जो झूमियाँ हमारे हैं और जो महिलाएं हमारे कपड़े बनाते हैं, ये अभी का मुवाग्रा भी यही पसंद करता है कि महिला का एक मार्केट होना चाहिए, तो हम उसका स्थापना करने जा रहे हैं। झूम फार्मर्स मार्केट पूरे विश्व में एक ऑर्गेनिक मार्केट है, जिसके लिए हमारा बोरक लोग जो है सबसे अच्छे हैं। और इसको कैसे बढ़ाना है, कैसे करना है, उसके लिए एक मार्गदर्शन हम लोगों को खुद बनाना पड़ेगा। हम तो बनाएंगे मगर आप लोगों से भी लेंगे आपके आइडिया। बहुत से बिजनेसमैन जाते हैं पहाड़ इलाके में, 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया में खरीद लेते हैं हम लोगों का वेजिटेबल, सब्जी वगैरह जो भी है, और शिपिंग भी, तुला भी, धान भी, जितना कुछ है। तो हमने सोचा कि इस वक्त ये पूरा विश्व का एक ऑर्गेनिक मार्केट हमारा बोरक लोग भी उसको अगर बढ़ाएंगे तो उनका आर्थिक वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अपना एक काम करने का, अगर जॉब नहीं है, चाकरी नहीं है, तो हमारा खुद का उद्योग, हमारे झूम के परिवार जो है, हमारे बच्चे जो हैं जिनको नौकरी नहीं है, जो साइंस पढ़ चुके हैं, उनको भी रिसर्च करने का मौका मिलेगा। साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है पूरा विश्व में। The whole world is open and alive to organic farming, and nothing could be better than our Jumias. Our lands have been taken away. हमारा जमीन, আমরা জমিনগুলিকে নেওয়া হয়ে গেছে। আমরাকে মাত্র টিলা দেওয়া হলো। এখন টিলাকেও যদি আমরা হারিয়ে দিই তো কি হবে? আপনারা বাঁচতে পারবেন না। এই টিলাকে আপনারা স্বর্গ করতে পারেন। এই টিলার উপরে আপনি শুধু খাদ্যে
জন্যে আপনি করবেন না, সেখানে আপনারা হর্টিকালচার, এগ্রিকালচার, এখন ফার্মার্স মুভমেন্ট হয়ে গেল পুরা ভারতে। আমরা ঝুমিয়ারের কিছু বাদ পাইনি, তারার জন্য কিছু করা হয়নি। তো ঝুম is the best solution for jobs, online study, research, medical. কেন আমি এখন যে ওষুধ খাচ্ছি আমার ও চাইরা দিচ্ছে, রিয়াং ও চাইরা। আমার খুব কষ্ট হয়েছিল 8-9 মাস ধরে এই যে নিজ প্রবলেম ছিল, আমি এই ওষুধই খাইতে আছি। তখন ওর কি কি আছে বিষয় দিয়ে রিয়াং ও চাইরা আমার, আমি এখন হাঁটতে পারছি। তো আমরা পাহাড়ের ভিতরে প্রাচীন ত্রিপুরা যেটা বললে গেল, মহাভারতের আমলের এটার মেনশন আছে, এটার যুধিষ্ঠির মহারাজের কথাতে আছে, এলাহাবাদ কোনো জায়গাতে স্তম্ভ আছে, সেখানে আপনার ত্রিপুরার নাম আছে। তবে আজকাল রাজনীতির কারণে অনেক দলরা অনেক রকমের কথা বলছে, পলিটিক্স সেটার মধ্যে ঢুকে গেছে। তো আমার লক্ষ্য হয়েছে আমরা যেটা জমি আছে, যেটা আমার আছে, যতটা বেঁচে গেছে, সেখানে কি করে আমরা জীবিকা পালন করতে পারবো, আমরা যুবকরা কেমনে করব, আমরা সায়েন্টিফিক রিসার্চ, টেকনোলজি, এটার আপনার কল্পনার বাইরে আছে। যতদিন আমি বেঁচে আছি এটাকে আরম্ভ করে দিলে আপনারা সবেরা অনেক কিছু লাভ নিতে পারবে। এর জন্য কেন আমার স্বর্গীয় মহারাজ কিরিট বিক্রম, ওনার খুব পছন্দ ছিল এইসব প্রাকৃতিক জিনিসটা। উনি প্রাকৃতিক লোকের সঙ্গে অনেক সঙ্গে কথা ওনার হতো। তো এইসব ডিটেলের আপনাকে আপনার যে সমাজের যারা যারা এখানে রায়েরা আছে, চৌধুরীরা আছে, তারা বুঝাবে। আমি বাংলা পড়তে পারি না, আমি বলতে শিখেছি। পুরাণ বাংলা তো আর বেশি কঠিন আছে। আমার কাছে যে কিছু কাগজগুলি আছে সেটা আপনার হাতের আমি দিয়ে দেব, পাবলিকের হাতে। আমি যেটা বীর বিক্রমের আমলে, রাধা কিশোর মহারাজের আমলে, বীরচন্দ্র মহারাজের আমলে, রাধা কিশোর মানিকে 1905-এ ফ্রি ইউনিভার্সিটি কুমিল্লাতে আরম্ভ করলেন। ব্রিটিশ বলল না, এটা আপনার জমিদারি, সেখানে আমরা ফ্রি এডুকেশন দিতে পারবো না এট হায়ার লেভেল, উচ্চ স্তরে। 1922-এর ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্থাপনা করলেন। এর মধ্যে মহারাজা রাধাকিশোর মানিকের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আসলেন, বলেন মহারাজ এটা আপনার নষ্ট হচ্ছে, আপনার শেষ হয়ে গেছে কাজ, ইউনিভার্সিটি আপনি আরম্ভ করবেন, আপনার পারমিশন দেওয়া হচ্ছে না। তো আমি এটা যদি নিয়ে যাই তো আমরা এখানে যারা যারা শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত করতে চান, উনাকে আমরা আপনার যে আপনি তৈরি করেছেন এটা আমাকে যদি দান করেন। এই জন্যে ত্রিপুরা মহারাজা রাধাকিশোর মানিককে বর্তমান শান্তিনিকেতনতে এই সব ইউনিভার্সিটির জিনিসটা দিয়ে দিলেন। বিদ্যাদান 20,000 টাকা ত্রিপুরা স্টেট বাজেটের থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনের জন্য প্রত্যেক বাজেট, স্টেট বাজেট থেকে যেত। উনি বন্ধু ছিলেন, উনি মহারাজাকে খুব সম্মান করতেন। এবং 1940-এ কি 41-এ এখানে বিশেষ দরবার করলেন বুবাকরা বীর বিক্রম, আর উনাকে ভারত ভাস্কর
উপাধি দিয়েছেন। উনি বললেন, রবি ঠাকুর বললেন কি আমি ধন্য, এই ভারতে একমাত্র আমাকে যে রেকগনিশন দেওয়া হয়েছে, যে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, এটা মহারাজা বীর বিক্রম দিয়েছেন, ত্রিপুরা পরিবার দিয়েছে। উনি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেছেন। বাট ইন ইন্ডিয়া he got his first recognition from the Maharaja of Tripura, not from any party, not from any individual other than here. আর উনারই রেকমেন্ডেশনে স্যার জেসি বোস, যেটা প্রথম ভারতের সায়েন্টিস্ট, উনি একটা এক্সপেরিমেন্ট করলেন এবং ওটাতে উনি প্রুভ করলেন, he proved that plants are a living thing, কি প্রাণ আছে। স্যার জেসি বোস, তবে ওনার কাছে টাকা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আবার আসলেন ত্রিপুরা মহারাজার কাছে, রাধা কিশোর মানিককে, যে ওনার বন্ধু ছিল, বললেন মহারাজ একটা খুব বুদ্ধিমান জ্ঞানী সায়েন্টিস্ট আছে, যেটা ভারতের আমরা দেশের লোকের খুব নাম হবে, আপনার যদি ওকে যাবার টাকা দিয়ে দেন। ওই সময় রাধা কিশোর মহারাজ বললেন হ্যাঁ টাকা দেব, তবে আমার নামটা তোমরা ওই সায়েন্টিস্টকে বলবে না। 1.5 লক্ষ টাকা ওই সময়ে মহারাজ রাধা কিশোর মানিককে স্যার জগদীশ চন্দ্র বোসকে দিলেন। উনি ইংল্যান্ড গেলেন, and in the world scientist meeting এ উনি প্রুভ করলেন কি plants are a living thing। এভাবে আমরা যেটা এখন অনেকটা স্টুডেন্টস যারা এখন সায়েন্স পড়ছেন, they must realize that the culture of India is not only for 10 years, 100 years, 200 years, but the indigenous culture of this country is worth many years. Vidya, Shikha और बुद्धि रे ज्ञान एक दिनेर उपलब्ध হয় না। এটা অনেক সময়, অনেক নিজস্ব জীবনের মধ্যে যেটা ঘটে যায়। আমরা বয়স হইলে, আমি এখন মনে করি আমি এখন আর বেশি শিখছি। I believe in spirituality. আত্মাকে সব থেকে বড় গুরু মানতে হয়। এটাই আপনার বুদ্ধি দিবে, আপনার বিবেক আপনাকে স্নেহ দিতে দিবে, সবাইকে বাড়তে দিবে। যারা সমাজকে ভেঙে দেয় বিভিন্ন আইডিওলজি নিয়ে, তারা দেশ সেবক নাই। আমরা বড় লোকরা দেব সেবক সবসময় ছিল, আমরার ইতিহাস থাকবে, এটা আমার বিশ্বাস। কেন আমরা কোনোদিন নিজের জন্য কিছু চাইনি। আমার ঝুমিয়া ফার্মার্স আজকে কতদিন হয়ে গেছে, 1947 থেকে আজকে পর্যন্ত 75 ইয়ার্স আমরা সবসময় ঝুম ফার্মিং করেছি। ঝুম ফার্মিং এর বিশেষতা কি, এটার উপরে কোনো রিসার্চ হয়নি। রিসার্চ হওয়ার দরকার। পাকিস্তানে, পশ্চিম পাকিস্তানে ও ঝুম হয়। কিভাবে হয়? আপনার যে মাটি বৃষ্টিতে চলে যায়, এটা যাবে না। একটা নিয়ম আছে কিভাবে আমরা লাগাইতে হয় গাছগুলি। ধান আমরা ঝুমের মধ্যে অনেক শক্তি আছে, যেটা অনেক মানুষরা জানে না, যে ধান এর থেকে আমরা ভাত খাই। কোনো ধান এরকম আছে যেটা ক্যান্সার রোগকেও ঠিক করে দেয়।
আমাকে কোনো উঁচাইয়ের যারা রিয়াংয়ের মধ্যে আছে তারা আমাকে বলেছে, আমার কাছে ওরা নিয়ে আসলো কিছু ধানের বীজ, আমি তো এখন মনে নাই, বাট the thing is that we have varieties of rice. Manipur and Tripura are two very old states. আর এই দুইজন স্টেটের মধ্যে অনেক বনস্পতি আছে যেটা ঔষধি। আমরা থাইবাই ডায়াবেটিসের জন্য, লেপ্রসির জন্য এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এত বেশি। এখন মণিপুরে তারা কিপগেন করে একটা কুকি আছে, অনেক অনেক ওইটা 10 কোটি টাকারে করেছে। আমরা প্রত্যেক টিলার মধ্যে শুধু ধান কেন, আমি যদি পারি আমি একটা ঘর নখ বানিয়ে দেব তোমার জন্য, ওই মাটির তলা। কেমনে করে বানাতে হয়, যাবে আমি মন্ত্রী ছিলাম, আমি পাহাড়ে কোনো কোনো জায়গা গেলে প্রত্যেক সময়ে এই বৃষ্টি আসার সময় তুফান তুফান কি কে আছে, আমি মনে করলাম এরা সবসময় আমার কাছে আয়, একটা পার্মানেন্ট সলিউশন, একটা চিন্তাধারা আমার মাথাতে আসলো कि টিলারের উপরে কি করে সুরক্ষিত घर बनाना जाए, नॉक बनाना जाए, एक हाउस बना सकता है, बट वी कैन एक्सपेरिमेंट and we don't have to have cement all the time. রিয়াংয়ের মধ্যে আমার মনে আছে দ্রাকুমার রিয়াং আমাকে বলতো, মহারানী কি আরামের জীবন আমরা মাটির ঘরের মধ্যে, শীতের সময় গরম, গরমের সময় ঠান্ডা আছে। এখন আমরা মনে করছি আমরা 2-4 ইংলিশ কথা শিখে গেলাম, this that, so we are being modern. Yes, modern होना पड़ता है, we should be, but also we should do research. ज्ञान को रिसर्च के बुद्धि पर ले जाएंगे तो बहुत से नया नया चीज मिलेगा। এইভাবে অনেক কিছু আছে যেটা আমার মনের কথা আসে, আমি আপনার সময়কে বেশি দিতে চাই না। কালকে আমার মহারাজের জন্মদিন আছে, উনি গাছপালা এইসব খুব শখ ছিল, উনি অনেক কিছু জানতেন, আর উনি আমার জন্যে অনেক পুরান পুরান বই রোগ কাদিগুলি আছে, উনি কলকাতাতে এটা বাইন্ডিং করে রেখে দিয়েছেন। আমি মালুচা বাসের মহারাজের নামের মালুচা বাসের এক খণ্ডকে মহারাজা কিরিট বিক্রম কিশোর দেব বর্মন মানিকে বাহাদুর, ওনার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া টাইটেল দিয়েছিল কর্নেল, উনাকে কর্নেল বানিয়ে দিয়েছিল 1947 47 15 অগস্টে। ছোট ছিলেন রাজা। তো আমরা জীবনে যেমন আপনার জীবনের কষ্ট দুঃখ আছে, আমার জীবনেও রয়েছে, মহারাজের জীবনেও রয়েছে, তবে আমরা এটা নিয়ে বাইরে কথা বলি না। কষ্ট জন্ম নিলে কষ্ট থাকবে, শারীরিকও থাকে, মানসিকও থাকে, সমাজের চিন্তার জন্যও থাকে। আপনাকে দেখলে অনেক সময় আমার চোখের জল আসে, তবে আমি তো করে চিৎকার করে কাঁদতে পারবো না, দেশের জন্য হয়। তবে যদি কাঁদতে যদি বসে যায়, আপনাকে কে বুঝাবে? Sentiment has its place, but also we have to learn from our past mistakes. We have also to learn from our past mistakes. We have also to research why we made this mistake. We cannot blame everybody, but we should always blame ourselves for our weaknesses. If we have to rise,
If we have to become successful in life, the youth must learn to be disciplined. ক্ষত্রিয়কে সব থেকে প্রথম ডিসিপ্লিন শিখতে হবে। আমরা এই যে শিফটিং, আমরা ফ্যাশন আছে, আজকে এই ফ্যাশন, কালকে ওই ফ্যাশন, পরশুদিন এই ফ্যাশন। ব্রেইন, এই বুদ্ধি যেটা ঈশ্বর দিয়েছে, এটাকে লাইনে রাখতে লাগে। এখন ছেলেরা, মা বাবারা খেতি করছে, ঝুম করছে, তারা বলছে আমাকে বাইক দাও। আমার সময়তে যদি আমরা এরকমের ডিমান্ড করতাম, এক বকা হয়ে যেত আমার মা বাবারে। এখন selfishness seems to be the rule of the day. So ড্রাগস এসে গেছে, কাপড় ভালো হইতে লাগে, ওই ঘরের এটা আছে, আমিও এটা চাই। এই জিনিসটা, how to sacrifice, how to learn to sacrifice, live in harmony with yourself. নিজস্বের মধ্যে, নিজস্বকে আনন্দের মধ্যে কাজ করে নিজস্ব ভুল ওটাকে সুধার করার শিক্ষার মধ্যে আমরার মধ্যে কট্টরতা আনতে হয় না। We have to learn new methods. এখন বিশ্বতে আমার সময়তে যেটা ছিল না, আমার সময়তে টেলিভিশন ছিল না, মোবাইল ছিল না, এখন মোবাইলে সবের এক মাথা থাকে। ডিসিপ্লিন, মা বাবার কাছে আমার অনুরোধ, আপনার ছেলে মেয়েরে আদর করবেন, তবে যে সময় শাসন করতে হয়, দণ্ড দিতে হয়, আপনারা মায়া করবেন না। আপনার যদি পারেন দিতে কিছু দেন, তবে এত কষ্ট করে বাচ্চাকে সেলফিশ বানিয়ে দিবেন, স্বার্থবোধ বানিয়ে দিবেন, এটা আপনার সমাজ এটা দিয়ে উঠবে না। Every time something new comes up in the market, your children will demand, don't give them. I have been brought up with great discipline. আমার বাবা ইংল্যান্ডে পড়ালেখা করেছেন। আমার দাদু 1910-এর মহারাজা রাধা কিশোর মানিকের আমলে আমার দাদুরে মা মহারাজ টেরি গড়ভাল, যেটা উত্তরাখণ্ডে আছে, যেখানে বদ্রী কেদার আছে, সেই জায়গার রাজকুমারী। আমার দাদু, উনার মেয়ে ছেলে, উনার দুইটা মেয়ে ছিল, একটা ছেলে। আমার দাদুরে বাবা মা স্বর্গবাস উনার হয়ে গেছে 2-2.5 বছরের মধ্যে। উনি পড়ালেখা করেছেন মামা বাড়িতে, খেরিগার স্টেট, আবার তারপরে ওনার বাবার স্বর্গবাস হয়েছে। And in 1910 অক্সফোর্ড থেকে, বেলিয়ার কলেজ থেকে উনি পাস হয়েছে। তবে উনি একদম গ্রাউন্ডেড, উনি উনার কালচার, উনার ধর্ম, উনার কাপড়, উনার সবকিছু, উনি ইন্ডিয়ান ছিলেন। উনি ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের সময়ের উনার বন্ধুতা অক্সফোর্ড। আমার বাবা, উনিও 7 বছর ছিলেন, উনাকে ইংল্যান্ড পাঠানো হয়েছে, উনি যুবরাজ। তবে আমি, আর উনি আমাকে বলতেন, I am old fashioned, I am not give you everything. আমার সময়তে বিশেষ হিন্দি ছিল, ইংলিশ বেশি চলতো। আমার বাবারে মা মহারাজ দেব শমশেরের মেয়ে, যার নামের এখন পোস্টাল টিকিট আছে নেপালে, উনি নিজস্ব পুরো স্কুল যায়নি, উনি সংস্কৃত বলতেন, ইংলিশ বলতেন, ফ্রেঞ্চ বলতেন, পার্সিয়ান বলতেন। তো আমরা যারা আছে এখানে, আমরা যেটা পুরান জিনিস, যেটা গুরুজনরা
বয়স্করা জানে, যারা ওচায়রা জানে, তারা সম্মান দিয়ে আপনারা যদি কথা বলেন, আমার ইউথরা, যুবকরা মনে করেন কি আমরা অনেক কিছু শিক্ষার আছে, তারারও উন্নতি হবে। But I know everything. I've been to Shillong, I've been to Bengaluru, I know this, I know that. এটা যদি থাকে আপনার শিক্ষা স্তব্ধ হয়ে যাবে, এটা বাড়বে না। রিসার্চ রিসার্চ রিসার্চ। আমি যার জন্যে আমার প্রথম যারা গরিব, আমার মার্জিনালাইজ কৃষকরা আছে, ঝুম করে আছে, তারা উঠানোর জন্যে আবার মহারাজা কিরিট বিক্রম কিশোর দেব বর্মন মানিক্য বাহাদুর বুবাগ্রার, যার হাতে উনার বীর বিক্রমের স্বর্গ হওয়ার পরে আমরা ভারত সরকারের সঙ্গে গেলাম। আপনার সবার কাছে এই কথাকে আপনারা চিন্তা করবেন, যেটা কি কালকে আমি স্থাপনা করব। অ্যান্ড কালচার, ইকোনমিক্স, আর্থিক উন্নতি, এই সবটা নিয়ে আপনারা সবেরা আপনার যে কথা আছে আমাকে বলবেন। কেন অনেক জিনিসটা শহরে এসে যায়, আপনার কাছে মার্কেট নাই। আমি চেষ্টা করছি যে আমার এখানে প্রত্যেক ডিভিশন থেকে, সাব ডিভিশন থেকে আপনারা ফার্মার্সরা যারা বিক্রি করতে চায় তারা আসবে। মহারাজগঞ্জ বাজার, যেটা মহারাজ যাকে আজকাল গোল বাজার করে, যেটা বীর বিক্রম বানিয়েছেন, ওরা নিয়ে যায় 40-50 টাকা দিয়ে বিক্রি করে। ওরা বিক্রি করে যারা ব্যবসায়ীরা আছে। তো পাবলিকের কাছেও এটা একটা অসুবিধা আছে। তা আপনারা এখন চিন্তা করবেন, এখানেও খুমলুঙে করবেন, ওখানেও করবেন, and we will work out something good. तो यही है आज क्षत्रिय महासभा का दिन है। क्षत्रिय समाज के আমি আশীর্বাদ দেই। এইটা লড়াই। এখন ক্ষত্রিয় হয়ে কিভাবে লড়াই করতে হয়, আমরা পাগড়ি পরি, পাগড়ি দিয়ে কি কি লাভ আছে? আমরা মাথাকে সূর্য গরমের থেকে বাঁচায়, আমরা একটা সম্মানিত, আমরা যারা জয়যুক্ত হয় তারা পড়ায়। আমাকে পড়াইছে, আমি কইছি আমার কাছে তো তলোয়ার নাই, পাগড়ি পড়াইলে না কিছু নাই, তো আমি একটু পড়েছি, রাখিয়ে দিলাম। অ্যান্ড আই উইশ সবাইকে আমার আশীর্বাদ। যত ব্রুইরা আছে, রাজা চাই কি আপনারা একটু ব্যবসায়ী হয়ে যান। যেমন মণিপুরের আছে মহিলা মার্কেট, আমার কাছে অনেক কিছু পুরার রিসানি আছে। মহারাজা বীর বিক্রমের আমলের আমরা ঝুম সুতা দিয়ে সুন্দর সুন্দর আমরা লড়াইয়ের জন্য ওই সময় মহারাজের তৈরি হচ্ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমার কাছে রয়ে গেছে কিছু, এটাকে আপনারা আবার আরম্ভ করেন, সারা ভারত কিনবে। So now I shall end my speech and not bore you further. খুব বোরিং हो गया, enough lecture বাজি, এখন কাজের সময়। তো আপনারা সবের আশীর্বাদ আমি আপনাকে দিচ্ছি, আর আপনার থেকেও আপনার আশীর্বাদ দিচ্ছি। জয় হিন্দ।